مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم Sebelumnya saya mengingatkan untuk acara dimulai 5 menit lagi. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا
تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Dr. Johan Danu Prasetya SKL MSI, Bapak, Ibu dosen, serta staf Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, Ketua HMTL UPN Veteran Yogyakarta, Saudara Wildan Rizky Isnaini, Ketua BS Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, Saudara Hafiz Romizah. Pemateri kita pada kegiatan hari ini yaitu Bapak Dr. Khairul Fahmi, serta seluruh para partisipan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara ngobrol perihal Islam dengan tema keutamaan amalan di malam Lailatul Qadar. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta dengan Biatun Sholih. Saya Rosefa Rahmawati Maha dari Angkatan 2018, selaku moderator yang akan memandu pada acara sore hari ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Khairul Fahmi selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Baik, untuk mengawali acara sore hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, Bela Negara, dan Mars Teknik Lingkungan. Yang ketiga adalah acara sambutan, yang keempat adalah mendengarkan tilawah, yang kelima adalah pembacaan CV pemateri, yang keenam adalah penyampaian materi diikuti oleh sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib untuk para partisipan. Yang pertama adalah saat acara berlangsung, partisipan dimohon untuk mengaktifkan video. Yang kedua, partisipan dimohon untuk mematikan audio dan menyalakan jika diperlukan. Yang ketiga, pada saat partisipan ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung melalui fitur raise hand atau via chat yang akan dibacakan oleh moderator. Yang keempat adalah partisipan diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, Bela Negara, dan Mars Teknik Lingkungan. Kepada panitia, dipersilahkan.
Baik, untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Biatun Sholih periode 2021. Kepada Saudara Hafiz Romizah, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Johan Danu, Eskel MSI, selaku Ketua Jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Yang terhormat Ustadz Dr. Khairul Fahmi, selaku pembicara pada kajian sore hari ini. Yang saya hormati jajaran dosen, pengajar, dan staf karyawan jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, dan kawan-kawan dari jurusan Teknik Lingkungan yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara ngopi pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau yang istiqomah dan selalu dijaga keimanannya dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya di sini selaku perwakilan dari organisasi Biyatun Sholih jurusan Teknik Lingkungan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas kesediaan waktunya untuk menghadiri acara ngobrol perihal Islam. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi keturunan kita. Terima kasih pula kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara sehingga dapat terselenggara hingga saat ini. Akhir kata, semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan yang berarti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hafiz. Selanjutnya sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta periode 2021 kepada Saudara Wildan Rizky Isnaini, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wildan Rizky Isnaini, NIM 114180008 dari angkatan 2018. Di sini saya mewakili sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ya. Ini yang pertama-tama yaitu saya ucapkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rezeki dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ngopi atau ngobrol perihal Islam yang dilakukan pada sore ini dengan sehat walafiat dan dalam keadaan berpuasa semua, semoga amin. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkahnya yang diberikan dengan didorongkan dengan kita jalan yang lurus ya, amin. Kemudian saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu dosen. Ada yang terhormat Bapak Dr. Johandanu Prastya, SKL MSI selaku Ketua Jurusan Himpunan Teknik Lingkungan, kepada Ustadz Dr. Khairul Fahmi selaku pembicara atau khotib ya pada sore kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ngopi pada sore hari ini, dan juga terima kasih pada panitia acara ngopi ini sehingga semoga nanti ke depannya acara ini dapat terselenggarakan dengan baik. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang hadir untuk menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu pada sore kali ini pada acara ngopi ngobrol perihal Islam. Mungkin saya ucapkan selamat dan terima kasih sudah hadir pada sore kali ini. Jika memang ada kesalahan atau tutur kata atau perbuatan dari saya, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wildan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta kepada Bapak Dr. Johandanu Prasetya SKL MSI atau yang mewakilkan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Johan Danu Prasetyo selaku Ketua Jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Pengelola Jurusan, Bapak Sekretaris, Bapak Korprodi, Bapak Ibu dosen yang terhormat, adik dari HMTL dan Biatin Solihah, dan juga yang terhormat Ustadz Dr. Khairul Fahmi, dan seluruh hadirin dan hadirat pada kesempatan hari ini yang tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajahah dan bersilaturahim dengan video conference, video meeting ya, dalam rangka untuk bersilaturahim dan juga meningkatkan kafah keilmuan kita, khususnya ilmu dalam bidang agama Islam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam mari kita haturkan hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari umat atau golongannya yang kemudian akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti. Baik, terima kasih atas waktu dari panitia. Saya di sini mewakili Pak Johan ya, kan tadi beliau WA saya untuk menggantikan beliau untuk sambutan ini. Tentu dari kami ya, dari jurusan sangat senang sekali teman-teman di Biatin Solih mengadakan acara kajian seperti ini, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, harapannya kita sebagai seorang ilmuwan ya, seorang ilmuwan itu kita tidak hanya paham tentang ilmu dunia ya yang selama ini kita pelajari, tetapi juga kita seharusnya seutamanya harusnya kita jauh lebih paham juga tentang ilmu agama. Oleh karena itu maka kami menyambut baik, sangat mengucapkan sangat terima kasih sekali atas adik-adik di Biatin Solihah, di Biatin Solih ya, yang kemudian mampu menyelenggarakan kegiatan ini. Dan harapannya sih bisa dilaksanakan dengan istiqomah begitu ya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lain gitu. Saya menukil kutipannya Syekh Dr. Sholeh bin Abdillah bahwasanya orang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, maka hati tersebut pantas menjadi tempat bagi ilmu tersebut. Dan juga sebaliknya, bahwasanya barang siapa yang berkurang pengagungannya terhadap ilmu, maka ilmu itu tidak akan bersarang di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu, maka kan sangat bagus sekali ketika kita kemudian memanfaatkan waktu yang terbaik di bulan Ramadan ini adalah juga untuk berilmu, untuk menambah kafaah keilmuan agama kita. Karena apa? Tentu Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak sekali ya di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ingat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 itu, ketika sesungguhnya hanya orang-orang yang kemudian bersabar yang disebutkan pahala mereka tanpa batas. Begitu juga pahala orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu selamat bagi teman-teman panitia dan para hadirin sekalian yang sudah bisa meluangkan waktunya ya untuk bisa sama-sama menuntut ilmu, mendekatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan saya ingat dalam salah satu buku yang ditulis oleh ulama ya, bahwa dalam skema hidup seorang muslim itu apalagi kita hidup di zaman milenial, itu kita dituntut untuk menghasilkan yang namanya satu unit amal. Dan para pakar muslim itu mendefinisikan ada 3 hal. Yang pertama, kita dituntut untuk bisa afiliasi
Kemudian yang kedua partisipasi, dan yang ketiga adalah kontribusi. Nah, afiliasi itu apa? Afiliasi itu ketika kemudian kita cenderung kepada keimanan dan keislaman kita. Artinya kita mempersoleh diri. Nah, salah satu cara untuk mempersoleh diri adalah dengan menuntut ilmu ini. Oleh karena itu, untuk mensolehkan diri, maka kita harus memiliki afiliasi yang kuat terhadap keilmuan agama kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang manusia muslim milenial itu harusnya kita mampu berpartisipasi. Partisipasi adalah bahwasanya kita mau memberikan sesuatu pada lingkungan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman di Biatun Soleh ini berusaha untuk selain kita semuanya ya, selain kita untuk mempersoleh diri, maka harapannya kita juga ketika kita sudah soleh, maka kita akan bisa memberikan kesolehan itu pada orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satu cara dan wajah itu adalah dengan mengadakan kegiatan kajian seperti ini. Terus yang terakhir adalah kontribusi. Meskipun kita ini belajar keilmuan ya di teknik lingkungan, tetapi tetap kita dituntut untuk bisa memberikan kontribusi. Ya, kontribusi itu sesuai dengan kompetensi kita. Nah, oleh karena itu, maka dengan keilmuan yang kita miliki, maka kita akan bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi agama ini, bagi dakwah ini, sehingga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemudian kita akan menjadi umat Muslim adalah kembali kepada generasi yang terbaik, harapannya akan tercapai. Afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. Ya, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat teman-teman di Biatun Solihah dan HMTL, dan juga terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Mudah-mudahan kami sangat berpesan, mudah-mudahan setelah kegiatan kajian ngopi ini nanti bisa dilanjutkan kepada kajian-kajian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Huda. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Iqbal Samusa Ihsan Usama dan Dina Fadilah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Samusa, NIM 114180060. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fadilah, NIM 114180098 dari Teknik Lingkungan 2018. Di sini saya akan membacakan tilawah dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya,
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahterakanlah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqbal dan Gina. Baik, sebelum saya membacakan CV dari pemateri, sebelumnya saya mau menanyakan kabar dari para partisipan sebelumnya. Gimana ini kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Gimana puasanya pada lancar? Alhamdulillah lancar, Kak. Alhamdulillah. Baik, sambil kita menunggu Ustadz Khairul Fahmi masuk, mungkin kita bisa membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Baik, untuk pemateri kita pada sore hari ini, sebelumnya selamat datang kepada Ustadz Dr. Khairul Fahmi yang sudah bergabung pada sore hari ini. Baik, pemateri kita pada sore hari ini yaitu adalah Ustadz Dr. Khairul Fahmi yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran UGM, Hafiz Quran, pengajar Rumah Tahfiz Al-Falah, dan co-writer Mengukir Peradaban. Beliau lahir di Bojonegoro tanggal 6 Maret 1995. Untuk status sekarang sudah menikah dan beralamat di Jalan Tenggiri 13, nomor 9, RT 15, RW 3, Minomartani, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk riwayat pendidikan, beliau merupakan alumni dari Ponpes Tahfiz Anak-anak Yanbu'ul Quran, Krandon Kudus, lalu melanjutkan SD di SD Al-Amin, Ruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Selanjutnya melanjutkan di SMP Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min, Ruki, Cemani. Lalu melanjutkan di Man Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan, dan melanjutkan pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan profesi dokter di Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman kerja yang pernah dijalankan, salah satunya yaitu menjadi juri lomba tahfiz Al-Quran di berbagai jenjang, lalu menjadi tim penguji wisuda akbar nasional oleh PPA Darul Quran tahun 2015. Lalu mengisi seminar-seminar tentang motivasi dan pengembangan diri, dan menjadi pembicara dalam kajian-kajian tentang tahsin, tahfiz, dan tafsir Al-Quran dan terkait dengan kedokteran dalam perspektif Islam. Untuk aktivitas yang sekarang dijalankan, salah satunya itu menjadi koordinator pendidikan dan kurikulum di Rumah Tahfiz Al-Falah Minomartani, lalu menjadi Ustadz Tahmu di Pondok Pesantren Mahasiswa dan Pelajar Akmau Kila Bantul. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada slide. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah acara utama pada sore hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Khairul Fahmi. Sebelumnya kepada Ustadz, apakah sudah bergabung? Baik, saya mau mengingatkan untuk partisipan
Yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung melalui fitur raise hand atau bisa lewat via kolom chat. Seperti itu. Kepada Ustadz Dr. Khairul Fahmi, dipersilakan. Oke, cek kedengeran nggak ya suaranya? Ya, kedengeran Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf sebelumnya ya karena agak terlambat karena ada sedikit kendala teknis, dan saya mohon izin ke panitia untuk tidak menggunakan virtual background begitu ya, karena ini ternyata kalau saya pakai virtual background nanti gambarnya malah nggak bagus gitu ya, karena latar belakangnya tidak ada yang pas. Oke, saya buka materinya dulu sebentar nih. Ini teman-teman berarti mahasiswa semua ya? Atau ada yang dari umum? Ini dari jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran, Ustaz. Ada dosen juga di sini. Oh gitu, oke. Sebentar. Nah, kelihatan ini share screen-nya? Masih loading, Ustaz. Masih loading? Ya. Kalau sekarang kelihatan nggak? Di saya masih, oh ya, sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke. Ya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu gitu ya, meskipun dalam media yang terbatas begini ya. Semoga ini tidak mengurangi niat kita untuk belajar, tidak mengurangi pahala kita untuk kemudian melakukan amal-amal kebaikan ya. Nah, maka semoga kita semuanya yang hadir di forum ini ya, karena kemudian kita hadir dengan niat untuk belajar dan kita berusaha untuk memaksimalkan adab-adab ilmu, adab-adab dalam majelis ilmu. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu sebagaimana orang yang hadir di dalam majelis secara langsung. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya memulai materi ya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita disampaikan di hari ke-20 ya. Sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-21 ya, ketika nanti adzan maghrib. Nah, karena ini juga adalah waktu menjelang berbuka begitu, yang mana ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka saya berharap teman-teman ya juga berusaha untuk kemudian membaca doa di dalam hati masing-masing sambil mendengarkan kajian. Ya. Barangkali ada yang kemudian punya hajat, ya, atau ada yang sedang sakit saudaranya, ya, atau ada yang sedang memiliki permasalahan, ya. Monggo silahkan sambil berdoa. Insya Allah ini adalah waktu yang mustajab, ya. Sambil beristighfar, berdoa, berzikir, sambil mendengarkan kajian. Semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu bersyukur disampaikan oleh Allah sampai di tanggal 20 ini, ya, karena itu berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati
ibadah di bulan Ramadan. Ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Nah, kita berharap dengan syukur ini ya yang kita panjatkan atas kemudahan melakukan amal-amal kebaikan ini, semoga Allah berkenan untuk kemudian memberikan tambahan kemudahan-kemudahan dalam melakukan amal-amal kebaikan yang berikutnya. Nah, ini penting ya. Syukur yang seringkali kita lupa adalah mensyukuri nikmat kemudahan beramal sholih ya. Karena kita ketika melakukan amal-amal kebaikan kadang-kala kita merasa bangga duluan. Aku udah bisa, aku udah seperti ini dan seterusnya. Kita lupa bahwa tanpa campur tangan Allah, tanpa Allah menggerakkan hati kita, tanpa Allah menetapkan kita sebagai orang yang melakukan amal tersebut, kita tidak akan bisa melakukan. Ya. Kadang kita sudah tahu ilmunya, sudah ada kesempatannya, sudah ada sarananya. Tetapi kalau Allah tidak menetapkan kita sebagai orang yang melakukan amalan tersebut, maka kita tidak akan melakukan. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Agar apa? Agar kita juga dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum saya memulai. Yang kedua, marilah salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semuanya yang mencintai beliau, mengamalkan sunnah-sunnahnya, meneladani beliau, kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat yang kita nanti-nantikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kurang lebih pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, ada 4 materi besar ya. Nanti kita akan sedikit membahas tentang pengertiannya, kemudian keutamaannya, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan kemudian bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Sebelum saya mulai, saya ingin memastikan lagi ya, ini suara saya kedengaran jelas? Ya, terdengar jelas. Terdengar jelas, G? Oke, terima kasih. Soalnya ini sinyal wifi-nya cuma 1. Saya khawatir kalau misalnya nanti tidak terdengar. Karena saya nyari tempat yang punya latarnya polos. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan membahas ini, pengertian dari malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat secara definisi ya, maka kita membahas malam Lailatul Qadar itu sebagaimana kemudian kita mempelajari surah Al-Qadar ya. Kita membahas tentang surah Al-Qadar. Mana disebutkan di sana inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, nanti setelah kata wa ma adraka ma lailatul qadar, ini adalah definisi malam Lailatul Qadar. Nah, tetapi sebelum kita membahas itu, ya, nanti sekaligus membahas yang lain juga, kita akan membahas dulu secara bahasa, ya, apa sih arti Al-Qadar? Ya, Al-Qadar itu apa artinya? Ya, berasal dari kata qadara yaqdiru. Ya, apa sih artinya? Gitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita perhatikan dulu agar kemudian kita bisa memahami kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Makna yang pertama adalah dia adalah malam yang menentukan. Ya, menentukan apa? Menentukan takdir seseorang, setiap hamba yang ada di dunia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ketika menceritakan tentang malam Lailatul Qadar, di sana diceritakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ya dibedakan, dipisahkan, ditentukan seluruh urusan-urusan yang baik, urusan-urusan yang bijaksana. Nah, ini salah satu makna Al-Qadar, ya, penentuan, ya. Sehingga kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena di malam itu segala hal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Arba'in ya disebutkan salah satu hadisnya di sana dikatakan ketika seseorang itu memasuki usia usia di rahimnya masuk ke bulan keempat, maka di sana akan ditentukan bahagia atau sedihnya, ditentukan susah atau mudah hidupnya dan seterusnya, ditentukan rezekinya, ditentukan kehidupannya. Nah, maka pada malam Lailatul Qadar ini yang ditentukan tidak hanya seseorang saja, tetapi seluruh takdir kehidupan di dunia ini ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang pertama yang bisa kita pahami makna dari Al-Qadar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, makna dari al-qadar adalah kemuliaan, ya. Sebagaimana makna al-manzilah, ya, kedudukan yang mulia, ya. Kenapa begitu? Karena nanti kalau kita lihat di surah Al-Qadar itu, pada malam Lailatul Qadar itu malaikat semuanya turun ke bumi. Ya, tidak hanya malaikat Jibril saja, tidak hanya malaikat yang membawa rezeki saja, tidak hanya malaikat yang membagikan rahmat saja, tetapi semua malaikat turun ke bumi. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Di malam ini Al-Qur'an juga diturunkan. Sehingga apa? Di hari itu, di malam itu, bumi dipenuhi dengan semua kebaikan, semua bentuk kemuliaan. Sehingga tidak ada tempat bagi keburukan sama sekali. Ya. Kenapa? Karena saat itu, malam itu, bumi dipenuhi dengan semua bentuk kemuliaan. Malaikat-malaikat turun, Al-Quran diturunkan, semua keberkahan, sumber-sumber keberkahan diturunkan di malam itu. Sehingga tidak ada tempat lagi untuk setan, untuk keburukan, untuk maksiat. Karena semuanya adalah kebaikan pada malam itu. Nah, ini definisi yang kedua dari kata al-qadar. Kalau lailah kan artinya malam, jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa al-qadar bermakna qudrah, ya, atau kekuatan. Maka kita memahami pada malam Lailatul Qadar ini, ketika kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan, kita berharap amal-amal kebaikan tersebut bisa merubah diri kita dari yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Ya, yang awalnya masih malas-malasan jadi giat untuk beribadah. Jadi begitu. Kenapa? Karena dengan kekuatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya di malam Lailatul Qadar ini. Ya. Artinya apa? Di malam Lailatul Qadar ini semua keburukan akan dikalahkan oleh kebaikan. Jadi kalau misalnya kita bayangkan film atau mungkin namanya komik gitu ya. Ya intinya di malam ini tuh kayak sebuah malam yang sangat rahasia sekali, puncak di mana semua kekuatan kebaikan itu berkumpul. Gampangannya kayak gitu. Jadi semua takdir yang baik, ya, kalau Allah berkenan untuk merubah, Allah berkehendak untuk merubah menjadi baik, maka akan dirubah menjadi baik. Yang awalnya buruk jadi baik. Ya, kita yang sakit misalnya tidak ada harapan lagi, ya, kita berdoa kepada Allah dengan memohon kekuatan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar yang maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau Allah berkenan, Allah berkehendak bisa sembuh gitu. Kenapa? Ya karena tadi, ya, di malam Lailatul Qadar ini adalah malam berkumpulnya semua kebaikan. Nah, ini 3 definisi, 3 makna yang bisa kita dapatkan dari kata Al-Qadar di surah Al-Qadar itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Masih kedengeran nggak suara saya? Masih, Ustaz. Masih ya? Sudah. Nah, sepertinya apa komputer yang lag. Nah, oke. Ini yang berikutnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa salah satu penjelasan dari surah Al-Qadar adalah surat Ad-Dukhan ini, ayat 1 sampai 4. Sana disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ya pada malam yang diberkahi. Ya tadi, kenapa malam itu menjadi penuh keberkahan? Karena malaikat turun, Allah turun, semuanya kebaikan turun ke sana sehingga menjadi penuh keberkahan. Inna kunna mundirin, sungguh ya kamilah yang memberi peringatan. Maka kalau misalnya kita menjumpai malam Lailatul Qadar, ya nanti di belakang kita bahas, kita perlu banyak-banyak berzikir, ya, karena Allah akan mengingatkan semua orang di hari itu tentang kekuatannya, tentang kemahakuasaannya, tentang semua kebaikan-kebaikannya. Sehingga kalau kita ada masalah apapun sampaikan, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya dijelaskan, ditentukan segala urusan-urusan yang penuh dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amram min indina, yaitu urusan-urusan yang ada dari sisi kami, ya, semua ketentuan dari Allah yang ada di muka bumi itu ditentukan di malam itu. Inna kunna mursilin, sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Ya. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu, innahu huwas sami'ul alim. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka pada malam hari ini pada malam Lailatul Qadar ini, ya, Allah menutup dengan kata Sami'ul Alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya apa? Kita berdoa tidak dilafadzkan aja Allah tahu. Kita berdoa suaranya lirih aja Allah mendengar. Keras juga mendengar. Semuanya didengar oleh Allah. Keluh kesah hambanya didengar.
Itulah kenapa di zaman Rasulullah SAW dahulu, para sahabat dan Rasulullah SAW di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir, mereka memperbanyak berzikir dan berdoa serta melaksanakan qiyamul lail. Tidur hanya sedikit sekali, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Hanya sedikit sekali tidur di malam-malam yang 10 itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran betapa besarnya kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Nah, semoga kita semuanya ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati malam Lailatul Qadar dan ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang beramal baik di malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa saja? Kalau yang disebutkan di dalam surah Al-Qadr paling tidak ada 4 ini. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Ya, surah Al-Qadr ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, bahwa aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran di sini yang dimaksud adalah ya, Allah menurunkan Al-Quran dari langit, ya, dari langit ke langit dunia, dari Lauhul Mahfud, ya. Ini mohon maaf ada salah ketik, diturunkan dari harusnya ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Jadi diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian pada setelah diturunkan ke langit dunia tadi, maka Allah menurunkan secara berangsur-angsur. Ya, makanya di dalam ayat yang lain dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa, dan kami menurunkan pelan-pelan ya ayat Al-Qur'an sebagai obat, ya. Wa qalu laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Yang digunakan kata laula nuzila. Kenapa kok Allah tidak menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus tapi satu-satu, ya? Kenapa? Karena nuzila ya satu demi satu sesuai dengan kondisi, ya. Sedangkan kata anzala yunzilu itu menurunkan sekaligus. Ya, jadi diturunkan sekaligus dari langit Lauhul Mahfud ke langit dunia. Nah, ini perbedaannya. Maka di malam Lailatul Qadar ini adalah Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Sehingga di bumi itu menjadi penuh keberkahan karena turunnya Al-Qur'an. Oke. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Kenapa begitu? Kenapa dia bisa bernilai lebih baik? Karena tadi di malam ini segala bentuk sumber keberkahan itu turun. Malaikat turun, Allah turun, Al-Qur'an diturunkan, ya, dan seterusnya. Semua keberkahan turun, semua sumber-sumber keberkahan turun, sehingga malam ini nilainya itu berkali-kali lipat. Ya, kenapa? Karena berkah itu secara bahasa definisinya adalah az-ziyadah wan namah. Ya, jadi sesuatu yang dia itu bertambah dan bertumbuh. Bertambah dan bertumbuh. Artinya apa? Misalnya saya punya satu benih, ya, satu biji tanaman. Nah, ini saya tanam bijinya. Maka kalau itu penuh keberkahan, kalau ada berkah di situ, maka tanaman ini akan tumbuh. Menghasilkan buah, yang buah tadi bisa menjadi benih untuk tanaman yang lain, kemudian terus bertambah besar. Sehingga ibaratnya kalau dari matematika itu, berkah itu tidak hanya faktor pertambahan, tapi juga perkalian. Itulah kenapa malam ini nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Karena tidak hanya dikali, tapi juga ditambah. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 2 kali 2 sama dengan 4. Tetapi kalau 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 2 terus begitu, maka dia akan tiba-tiba menjadi 1000. Lebih dari 1000 bahkan lebih dari 1 juta dan seterusnya. Intinya adalah dia adalah malam yang penuh dengan keberkahan, sehingga semua kebaikan yang kita lakukan di situ nilainya akan lebih baik dari 1000 bulan. Disebut 1000 bulan itu karena bilangan 1000 itu tidak bisa dihitung. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada hadis atau mungkin ada ayat mengatakan bacalah 1000 kali atau lebih baik dari 1000 apa? Artinya apa? Kebaikannya tidak bisa dihitung lagi. Sebagaimana saya dulu
ketika menghafal Al-Quran di pondok itu, kiai saya mengatakan ketika itu, Kiai apa namanya Sya'roni ya almarhum yang barusan meninggal, ya, beliau memberikan pesan ketika wisuda tahfidz itu, beliau mengatakan kalau orang ingin lancar menghafal Al-Quran, maka paling tidak dia harus membaca 1000 kali. Ya. Artinya apa? Bukan kemudian kita menghitung membaca 1000 kali, nggak begitu. Tapi bacalah sampai kamu lelah, sampai kamu nggak bisa baca lagi, sampai pokoknya kamu baca terus nggak pakai batas. Karena apa? Bilangan 1000 itu kita nggak bisa ngitung, itu nggak bisa ngitung tepatnya 1000 itu berapa. Artinya apa? Baca aja terus sampai kapan nih? Sampai selama mungkin, sampai kamu lancar, sampai lancar pun ya kamu tetap harus baca. Nah, ini arti bahwa dia lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau ada orang yang kemudian mengatakan 1000 bulan itu seperti 80 tahun, maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah ini kalau kita melakukan kebaikan di sini itu artinya kebaikannya nilainya lebih baik dari apapun. Ya, karena saking besarnya keberkahan dan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Maka kata para sahabat, ada salah seorang sahabat yang mengatakan kalau sampai kita sampai di malam Lailatul Qadar, menjumpai malam Lailatul Qadar, tetapi kemudian kita tidak melaksanakan amal kebaikan di malam tersebut, maka itu adalah suatu perbuatan maksiat. Itu adalah sebuah perbuatan maksiat. Kenapa? Kita dikasih kesempatan. Ibaratnya Allah buka bonus besar-besaran. Ya. Buka bonus besar-besaran, kita nggak mau ngambil. Ya. Kan sombong sekali orang kayak gini. Ya, makanya disebut sebagai tentu itu adalah sebuah kemaksiatan. Walaupun bukan sebuah perbuatan maksiat dan mungkin memang tidak ada dosa, tetapi maknanya dilebih-lebihkan oleh seorang sahabat sehingga apa? Supaya kita menghargai betul malam ini, tahu betapa besarnya keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang membuat malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan karena seluruh sumber keberkahan pada malam itu turun ke dunia, turun ke bumi. Allah dan para malaikatnya, semua malaikat. Jadi bahkan dikatakan kalau kita membayangkan malaikat itu semacam menterinya Allah. Gampangannya kayak gitu. Walaupun Allah nggak butuh itu, tetapi itu bentuk ketelitian Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemahatelitan Allah. Nah, malaikat itu ada departemennya masing-masing. Ada yang bertugas membagi rezeki, ada yang bertugas menurunkan hujan, ada yang bertugas mencatat amal baik dan semuanya. Ada yang bertugas untuk bertasbih, ada yang bertugas untuk membawa ars, dan seterusnya. Pada malam ini, semua malaikat dibebas tugaskan. Suruh turun ke dunia, untuk apa? Untuk mendengarkan, mencatat semua keluhan hamba-hamba Allah, kemudian langsung dikabulkan saat itu juga. Nah, ini begitu luar biasanya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya kita mendapati malam ini, kok masih santai-santai, kok kemudian masih tidak tergerak untuk beribadah, wajar kalau kemudian sahabat mengatakan itu adalah perbuatan maksiat. Ya, itu adalah perbuatan yang sangat rugi sekali karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun dan malaikat Jibril turun di malam itu. Nah, terakhir, keutamaan yang terakhir yang ada di malam Lailatul Qadar adalah sepanjang malam itu adalah malam yang salam. Ya, dikatakan dalam surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai dia terbit fajar. Artinya apa? Di malam itu ya salam itu artinya damai dan selamat. Ya. Dan yang mengatakan siapa? Yang menentukan kedamaian dan keselamatan di malam itu siapa? Ya Allah. Ya, karena apa? Di suratnya itu bunyinya bukan iya salamun hatta matla'il fajar. Kalau normalnya orang mengatakan kalau orang bahasa Arab ya mengatakan malam yang salam itu adalah iya lailatun salamun hatta matla'il fajar. Malam itu, malam Lailatul Qadar adalah malam yang damai, sejahtera, selamat sampai terbit fajar. Terusnya kan begitu. Tapi Allah tidak menggunakan kata itu. Allah menggunakan kata salamun hiya hatta matla'il fajar. Mendahulukan kata salam daripada kata malam. Artinya apa? Sebelum malamnya Allah sudah menentukan keselamatannya dulu. Sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu semua urusan itu semuanya kebaikan. Ya. Tindak kriminal enggak ada. Ya. Tenang, damai, tentram, semuanya enak. Ya, nyaman sekali.
ya sampai terbit fajar. Nah, ini beberapa keutamaan di malam Lailatul Qadar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini suara saya kedengaran jelas? Masih terdengar jelas, Ustaz. Jelas ya? Tadi sempat putus-putus atau tidak? Tadi sempat hilang sebentar aja, Ustaz, tapi enggak lama. Soalnya tadi ada pemberitahuan sedikit, makanya saya agak khawatir kalau misalkan putus. Oke, kita lanjutkan kembali ya ke materi yang ketiga. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kemudian kita menjumpai malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang kita lakukan adalah yang pertama ya, qiyamul lail. Ya, yang pertama adalah qiyamul lail. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua perawi hadis yang paling sahih. Ya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia mendirikan salat ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, seluruhnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika malam Lailatul Qadar, ya, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau dikatakan mengincangkan ikat pinggangnya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu kenyang ketika makan. Akibatnya apa kalau nggak terlalu kenyang? Tidurnya tidak terlalu lelap. Akhirnya apa? Bangun bisa lebih cepat. Ya, bangun bisa lebih cepat. Teman-teman, saya ingin sampaikan sebuah rahasia. Kapan sih Rasulullah itu bangun tidur biasanya? Ya, ada yang tahu nggak kira-kira? Kapan Rasulullah SAW bangun tidur? Jangan kaget ya. Rasulullah SAW itu bangun tidur, kalau di Al-Quran, di surah Al-Muzammil disebutkan, nisfahu awingkus minhu qalila. Ya, setengah malam atau kurang lebih sedikit dari itu. Artinya jam berapa? Kalau kita analogikan konteksnya dengan kehidupan kita sekarang, maka tengah malam itu ya jam 12 malam. Jadi setiap hari Rasulullah itu bangun jam 12 malam. Ya, bangun jam 12 malam. Lalu kapan tidurnya? Tidurnya itu setelah sholat Isya. Jadi begitu sholat Isya selesai langsung tidur. Bahkan kebiasaan Rasulullah SAW ketika sholat Isya itu biasanya adzan Isya begitu, Rasul kan tinggalnya di sebelah masjid. Maka kemudian Rasul nanti lihat ke masjid dulu. Oh, para sahabat sudah berkumpul. Kalau para sahabat sudah berkumpul di masjid, Rasul tinggal keluar, kemudian langsung melaksanakan sholat berjamaah Isya, kemudian pulang untuk istirahat. Tapi kalau Rasulullah SAW melihat keluar, oh para sahabat belum pada berkumpul. Masih sibuk dengan keluarganya, makan malam, menyiapkan makan malam, mengaji, atau mungkin urusan-urusan lainnya. Maka kemudian Rasulullah SAW tidur sejenak. Lalu bangun malam, kurang lebih sekitar jam 11 atau jam 12, kemudian pergi ke masjid, baru melaksanakan sholat Isya bersama para sahabat. Setelah itu dilanjut dengan qiyamul lail. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman hari ini, jam 10 belum tidur, jam 11 belum tidur, ya, jam 1 belum tidur, ya, dan pingin kemudian mencontoh Rasulullah SAW, omong kosong berarti namanya, ya. Itu jelas-jelas gak mencontoh. Rasul itu sudah bangun di saat kita masih tidur. Bahkan kadang kita belum tidur, Rasul sudah bangun duluan. Ya, sebaliknya kita itu masih bangun di saat Rasul tidur. Ya, yang begini ini, apakah kemudian pantas kita sebut kita berusaha mencontoh Rasulullah SAW? Maka kalau misalnya begadang, nah ini kalau bisa dihindari. Kalau mau begadangnya itu setelah jam 12. Tidur dulu, bangun di jam 12. Kenapa begitu? Karena ternyata dari segi kesehatan, di jam 10 sampai jam 12 malam itu adalah masa di mana kemudian tubuh kita itu melakukan regenerasi sel. Sel-sel yang rusak itu yang sudah rusak, yang dihancurkan di pagi hari, ketika kita beraktivitas, ya, digunakan untuk beraktivitas itu rusak, maka ketika malam hari jam 10 sampai jam 12 itu diperbaiki, diganti dengan sel-sel baru yang masih bagus, yang masih muda-muda. Yang sudah tua-tua dihancurkan semuanya, diganti. Sehingga kalau kita tidak tidur ketika jam 10 sampai jam 12 itu, kita tidak mendapatkan momentum itu. Inilah kenapa Rasulullah SAW selantiasa sehat. Karena nggak pernah begadang.
Ya, begadang itu bikin cepat tua. Iya, memang betul. Karena sel-sel yang rusak nggak diganti sama yang baru, sehingga akan kelihatan lebih tua. Ya, begadang itu bikin banyak stres. Iya, betul. Karena apa? Tadi, ya, udah selnya rusak, bebannya banyak, ya sudah makin rusak. Ibarat mobil, sudah waktunya servis, nggak diservis, malah buat pergi keluar kota. Rusak mobilnya. Ya. Nah, begitulah kondisi kita. Kalau kemudian kita tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pertama. Maka Rasulullah SAW kalau biasanya bangun jam 12 malam, di malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bangun lebih dini, lebih cepat. Jam 11, jam 10 beliau sudah bangun. Habis Isya langsung tidur, kemudian jam 11, jam 10 langsung bangun. Langsung melaksanakan ibadah. Ya. Sampai-sampai kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri. Kenapa teman-teman? Kalau kita berdiri, darah yang di bawah itu nggak bisa balik ke atas. Kali kalau kita sholat, saatnya kemudian kita jinjit-jinjit waktu sholat, nggak istiqomah, nggak tumakninah sholatnya, ya nggak tenang, nggak khusyuk. Sholatnya sambil jinjit-jinjit, sambil gerak-gerakin kaki, ya itu baru darahnya naik ke atas. Kenapa? Karena darah yang dari kaki itu bisa balik ke atas itu dengan bantuan atup yang ada di pembuluh darah yang ditekan oleh otot. Ya, otot betis ini kalau bekerja dia akan menekan pembuluh darah supaya darahnya balik ke atas. Kalau ototnya nggak menekan, makanya orang yang tidur terus, ya kaum rebahan, pasti kakinya bengkak nanti. Ya, kenapa? Karena darahnya nggak balik ke atas. Itu pula ketika kita sholat, berdirinya lama, pasti kakinya bengkak. Kenapa? Karena darahnya tumpuk di bawah, dikirim ke bawah, nggak dibalikin ke atas. Dan Rasul melakukan sholat itu sampai seperti itu. Artinya apa? Teman-teman pernah nggak sholat sampai seperti itu? Ya. Ini artinya adalah Rasulullah itu sholat malamnya itu rokaatnya berdirinya itu sangat panjang sekali. Ya, bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, selain kakinya bengkak, beliau mengatakan, kalau engkau menanyakan kepadaku tentang sholat tarawihnya Rasul, jangan tanya betapa bagusnya bacaan beliau dan betapa lamanya rokaat beliau. Nah ini yang menjadi PR untuk kita. Ya, jauh sekali kita ini dari Rasulullah ya. Jauh sekali. Qiyamul lailnya itu jauh sekali. Malulah kita nih ya kalau dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya kita belum bisa seperti itu, ya paling tidak kita berikhtiar secara maksimal. Para sahabat nggak bisa kayak gitu. Para sahabat itu mengatakan ketika berusaha melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, mereka sebagian besar ada yang mampu, tapi ada yang nggak mampu. Sebagian besar nggak mampu. Sebagian besar mengatakan kami sampai-sampai harus berdiri di atas tongkat. Demi apa? Demi nggak jatuh. Supaya tetap bisa mengikuti Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang mulia, ahlul Quran, yang ketika sholat tarawih mencontoh kebiasaan sholat tarawih Nabi Muhammad SAW. Ya, berdirinya harus menggunakan tongkat supaya bisa mengikuti. Karena apa? Saking beratnya rokaat, panjangnya rokaat yang dilakukan. Nah kita di mana posisi kita? Kadang sholat tarawih rokaatnya baru 5 menit aja udah bilangnya oh, tarawihnya kelamaan ini, udah baca ayatnya 10 ayat aja udah dikatakan kok sholat tarawihnya nggak selesai. Nah maka kalau kita ingin betul-betul ingin mengejar malam Lailatul Qadar dengan tarawih yang model seperti itu, dengan qiyamul lail yang model seperti itu, kira-kira sampai atau enggak? Kan malu kita kalau misalkan ingin ngejar Lailatul Qadar tapi qiyamul lailnya seperti itu. Nah ini yang pertama yang bisa kita lakukan kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar. Lakukan qiyamul lail sebanyak-banyaknya supaya itu menjadi sarana ampunan dosa-dosa atas kita sepanjang yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, yang kedua, memperbanyak tilawatul Quran. Memperbanyak tilawatul Quran. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Maka sebagai bentuk kita memuliakan malam Lailatul Qadar, kita memperbanyak tilawatul Quran. Yang ketiga, kita berzikir dan beristighfar serta memohon doa. Nanti doanya kita bahas di setelah ini ya. Jadi ada doa yang harus dibaca di malam Lailatul Qadar supaya kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, memperbanyak doa-doa kebaikan, hajat kita dimintakan kepada Allah agar dikabulkan ya. Yang pingin punya anak solih ya, semoga dikabulkan. Yang pingin punya pasangan yang solih ya, semoga dikabulkan. Yang pingin diberikan kelapangan rezeki, semoga dikabulkan. Yang pingin diberikan ilmu yang bermanfaat, sampaikan di situ semuanya ya.
Makanya Rasul itu berdiri lama itu bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga berdoa. Kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran adalah ketika sampai pada ayat tentang neraka, maka beliau memohon doa perlindungan. Ketika sampai pada ayat tentang surga, maka beliau memohon doa permohonan. Ketika sampai pada ayat tentang nikmat-nikmat, maka beliau sir. Ya, jadi baca Al-Quran. Ini putus nggak suaranya? Jadi sempat macet, Ustadz. Oke. Ya, sekarang udah jelas lagi ya? Iya, sudah. Oke. Mau mengingatkan waktunya 15 menit lagi, Ustadz. Oke, siap. Terima kasih sudah diingatkan. Baik, Ustadz. Oke, jadi ketika membaca Al-Quran, Rasulullah SAW dibaca dengan keras. Begitu sampai pada ayat yang tentang neraka atau tentang surga atau tentang nikmat-nikmat atau tentang azab gitu ya, Rasul kemudian berdoa. Nah, berdoanya sir, maka Rasul diam sejenak. Berdoa memohon kepada Allah dulu agar diberikan nikmat tersebut. Kalau orang Arab enak, mereka boleh membaca doa dalam bahasa Arab ketika sholat. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa Arabnya, boleh berdoa pakai bahasa Indonesia, tapi hanya dalam hati saja, tidak dilafatkan. Jadi dalam hati kita mohon kepada Allah agar diberikan anak yang solih solihah, agar diberikan pasangan hidup yang solih solihah, agar dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, seperti itu ketika sholat. Jadi kita memaknai bacaan Al-Quran kita, bacaan Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Dan inilah qiyamul lail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sambil qiyamul lail, sambil berzikir dan beristighfar, dan sambil membaca Al-Quran. 3 hal dilakukan sekaligus dengan melakukan sholat qiyamul lail oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, kalau kita belum bisa mencontoh, nggak apa-apa. Kita mulai sejenak, tilawatul Quran sejenak, zikir sejenak, dibagi menjadi 3 bagian. Yang penting kita penuhi malam itu dengan seluruh amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kita bisa bersedekah, ya. Sedekah bisa lewat monggo. Kalau sekarang kan sedekah gampang. Kalau misalnya tidak harus langsung ke kota infak ya, bisa lewat online ya, lewat m-banking ya, lewat link aja atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Nah, kita bisa bersedekah di malam tersebut. Dan secara umum ya kita bisa melakukan amal-amal kebaikan apapun itu di malam itu, di malam Lailatul Qadar. Ya, membantu orang tua ya, misalnya orang tua kita sedang sakit ya, kita bisa menemani mereka mijit-mijit supaya orang tua kita tenang ya, atau misalnya kita bangunkan ya keluarga kita agar kemudian bisa memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar juga. Intinya jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat di malam Lailatul Qadar. Karena apa? Kita melalaikan malam Lailatul Qadar saja, tidak melakukan amal kebaikan di sana saja, itu sudah cukup disebut perbuatan maksiat. Auzubillah waliyadzubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini doa yang bisa kita baca di malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku baca? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan tersebut, mencintai orang yang memohon ampun. Maka ampunilah aku. Ya, ini dibaca 3 kali minimal. Syukur-syukur bisa sebanyak-banyaknya ya, terutama kalau misalnya sedang sujud ya, antara sholatnya, jadi sholat qiyamul lail itu kan 2 rakaat. Nah, antara sholat 2 rakaat itu kita baca doa ini ya. Nah, dengan harapan semoga ini bisa menjadi sarana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun ya. Allah itu sangat senang sekali kalau misalnya kita di malam Lailatul Qadar itu bertaubat kepada Allah memohon ampunan. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah bercerita, aku itu sangat bergembira melihat orang yang bertaubat. Sebagaimana bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu lebih gembira, aku itu lebih gembira dibanding oleh orang yang dia sedang bepergian membawa unta merah. Unta merah itu unta yang mahal. Dan di atas unta itu ada perbekalan untuk bepergian tersebut. Kemudian ketika dia tidur siang sejenak, unta itu pergi tiba-tiba, lari. Sehingga ketika dia bangun, dia sedih sekali. Bayangkan kalau kita di posisi orang ini, ya,
Kalau kita di posisi orang itu di padang pasir, ditinggal unta kita, sementara unta itu yang membawa perbekalan. Kira-kira kita mau ngapain? Kan kita berpikir, ya udahlah, nunggu mati aja di sini, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya kan? Mau pergi jalan, mau sampai kapan jalan ke padang pasir? Sampai makanannya habis, sampai kekuatan kita habis. Nunggu orang lewat. Orang lewat di padang pasir itu kan sangat jarang sekali. Ya. Nah, makanya kalau kita di posisi itu, udah putus asa lah pokoknya. Seneng banget. Kita kehilangan HP aja, HP-nya habis itu ketemu itu udah seneng banget. Apalagi kayak gini nih, ya. Cek, ini keputus nggak? Tadi sempat macet suaranya, Ustaz. Oh, macet. Kalau macet diingatkan aja ya. Iya, Ustaz. Biar nanti coba tak cek lagi. Oke. Gambarannya. Mohon maaf, Ustaz. Sama orang yang seperti itu aja, lagi. Allah itu lebih bahagia, lebih senang. Ya. Untuk waktunya 5 menit lagi untuk tanya jawab. Kita percepat ya. Allah lebih bahagia dengan orang yang bertaubat. Ya, maka kalau misalnya kita bertaubat malam Lailatul Qadar, ya, kita akan Allah juga bahagia dengan kita. Nah, ini doa yang bisa kita baca di malam Lailatul Qadar. Oke, yang terakhir teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama kita lihat dulu tanda-tandanya. Di malam Lailatul Qadar itu maka bulan akan tampak seperti dalam hadis disebutkan syiqqi jafnah. Syiqqi jafnah itu setengah bejana. Jadi bulannya cuma setengah. Inilah yang menjadi dasar kenapa malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena bulan tidak akan tampak seperti itu kecuali di akhir-akhir bulan. Ya, jadi makanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian malamnya akan terasa indah, cerah, tidak panas dan tidak juga terlalu dingin. Dan ketika nanti siangnya matahari terbit tidak terlalu menyilaukan dan sinar mataharinya itu kemerah-merahan. Ya, sinar mataharinya tidak kuning, tidak cerah seperti itu, tetapi pink-kuningan, kemerah-merahan. Ya. Nah, ini tanda-tandanya. Tapi kan kita kadang nggak sampai seperti ini ya, ngelihat sampai seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita tinggal misalnya di daerah yang bersalju atau mungkin yang mendung terus gitu kan. Nah, itu kan nggak mungkin kita namanya seperti ini. Jadi ini hanya salah satu tandanya. Nah, ini ada doa yang kemudian bisa kita baca agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Doanya gimana? Yang pertama, Allahumma lakal hamdu an ballaghtana Ramadan wa waffiqna fihi bisyami wal qiyami imanan wa ihtisaba. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menyampaikan kami di bulan Ramadan dan tetapkanlah kami agar bisa melaksanakan puasa dan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan pengharapan atas ridho-Mu. Dan yang kedua, Allahumma lakal hamdu, dibaca dua-duanya ya. Ya Allah, segala puji atas-Mu an ballaghtana Ramadan yang telah menyampaikan kami di bulan Ramadan wa waffiqna bi qiyami lailatul qadar, dan tetapkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bisa mengerjakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Nah, ini bisa dicatat doanya. Nanti bisa dibaca rutin ya. Tahun depan dibaca setiap masuk bulan Ramadan. Kalau sebelum bulan Ramadan kan doanya kan Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Agar kita sampai di bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan doanya diganti doa ini. Agar kita diberikan keutamaan malam Lailatul Qadar. Izin nanti agak molor sedikit ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini beberapa cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama kita berdoa. Kenapa? Karena tanpa kuasa Allah kita nggak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ikhtiar semaksimal mungkin, kalau Allah tidak berkenan akan dapat malam Lailatul Qadar. Maka kata Allah, ada salah seorang sahabat mengatakan, barang siapa yang dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas malam Lailatul Qadar, maka dia tidak akan mendapatinya. Nah, bisa jadi maksiat kita itu menghalangi. Bisa jadi ada perbuatan kita yang menghalangi kita, membuat kita diharamkan tentang malam Lailatul Qadar. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus bertaubat dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Supaya penghalang-penghalang tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih giat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Agar kemudian kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Menambah tilawah Al-Quran, karena tadi malam Lailatul Qadar adalah malam Al-Quran diturunkan. Sehingga kalau kita ingin dapat, ya kita dekati Al-Quran.
supaya bisa lebih dekat dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian mengajak dan membangunkan keluarga. Kenapa? Karena suasana nyaman, suasana yang enak itu didapatkan dari selain dengan kita juga lingkungan sekitar kita. Jadi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita kalau bisa dibangunkan, diajak bersama-sama qiyamul lail di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Maka Rasul juga sama membangunkan keluarganya, ayo kita qiyamul lail. Nah, kemudian yang terakhir memperbanyak amal-amal solih sebagaimana yang kita bahas di depan tadi. Kita ketika memperbanyak amal solih sebagai bentuk syukur kita, ya, semoga Allah bisa memudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan yang berikutnya. Syukur-syukur kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Ini yang terakhir teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berdiri melaksanakan qiyam dan Lailatul Qadar dengan dari malam Lailatul Qadar. Setiap tahun bisa terjadi dan kita bisa mendapatkan atau tidak tergantung dari ikhtiar kita. Ada orang yang berusaha ya, kemudian Allah berikan. Ada orang yang berusaha tidak Allah berikan. Ada orang yang tidak berusaha ya, Allah berikan. Ada orang yang tidak berusaha tidak Allah berikan. Intinya apa? Malam Lailatul Qadar adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berikhtiar agar kemudian pantas untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan memohon kepada Allah agar diberikan malam Lailatul Qadar tersebut. Sekian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf kalau terlalu cepat, mohon maaf kalau tadi sempat putus-putus dan kalau agak terlambat hadirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi bekal kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mari sama-sama saling mengingatkan, saling memotivasi. Semoga kita disampaikan di malam Lailatul Qadar dan ditetapkan ke dalam golongan orang-orang yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Suharwanto. Saya bacakan ya Ustadz. Pertanyaannya, hampir tiap malam saya mengimami sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Di 10 malam terakhir ini, saya berniat untuk iktikaf di masjid. Bila sudah witir di rumah, bagaimana teknis amaliyah saat iktikaf? Apakah dibolehkan sholat lagi di masjid, di samping zikir, tadarus, dan lain-lain? Seperti itu. Oke, untuk Pak Suharwanto, jadi begini, intinya adalah qiyamul lail itu adalah kita menghidupkan malam. Boleh dengan sholat, boleh dengan zikir pun terus ya. Ini. Kenapa? Karena iktikaf yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasul adalah mereka betul-betul tinggal di masjid. Artinya apa? Ya mereka full di masjid. Pagi, siang, malam semuanya di masjid. Jadi tidak keluar dari masjid sama sekali. Ya, makanya biasanya kalau ada penyelenggara itu akan disediakan laundry, disediakan makan. Kenapa? Karena supaya orang yang beribadah itu fokus betul-betul di situ. Betul-betul hanya beribadah di masjid saja, tinggal di masjid memang gitu. Nah, harusnya begitu idealnya. Tetapi kan kita tidak bisa seperti itu karena kita punya kewajiban, misalnya sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah gitu ya. Kemudian sebagai kalau misalnya kita bisa menyiapkan tabungan misalnya, tabungan supaya nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan nggak perlu bekerja, izin. Bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu ya. Nah, misalnya masih harus bekerja, misalnya saya dokter, mau nggak mau kan saya harus praktek. Karena harus maaf Ustaz, ada suaranya terputus. Tanggung jawab untuk menolong pasien. Begitu nanti ada kegiatan lagi langsung tinggalkan masjid dan balik. Ini gambaran. Halo? Oh Ustaz, tadi suaranya terputus. Oke. Kalau sekarang
Sekarang terdengar, tapi sepertinya masih macet, Ustaz. Ustaz Khairul Fahmi. Apakah sudah tersambung lagi, Ustaz? Mohon maaf, partisipan sepertinya jaringan Ustadz Khairul Fahmi terputus ya. Halo? Halo, Ustaz. Oke, kedengeran ya? Ya, maaf sekarang ya, sudah. Putus. Oke, jadi intinya adalah kebiasaan itikaf Rasulullah SAW dulu adalah beliau beritikaf itu full seharian. Jadi pagi, siang, malam selama 10 hari bulan Ramadan itu full. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu, maka tidak perlu seperti itu. Karena kan kita punya tanggung jawab yang lain gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya tidak mampu, maka begitu ada waktu luang kita langsung itikaf. Misalnya malam uang ya langsung itikaf gitu ya, langsung itikaf di masjid. Kalau kasusnya misalnya biasanya imam sholat tarawih di rumah bersama keluarga, maka ya keluarganya diboyong ke masjid aja sekalian gitu. Untuk melaksanakan ibadah di masjid kalau memang ingin iktikaf gitu ya. Kalau misalnya memang tidak semua keluarga bisa ke masjid karena ada beberapa masjid yang memang karena ini masa pandemi ya, itu melarang anak-anak untuk tinggal pergi ke masjid begitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Nanti sholat di rumah selesai baru ke masjid. Seperti yang dilakukan oleh Pak Suharwanto juga boleh. Terus apakah nanti di malam hari boleh nggak melakukan sholat sunnah lagi? Boleh, tapi tidak perlu witir karena sudah melakukan sholat witir di rumah. Ya, jadi tidak perlu melaksanakan sholat witir. Hanya sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus saja sampai capek. Silahkan. Ya, kenapa? Karena kalau kita di Masjidil Haram di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga kayak gitu. Sholat tarawih yang ba'da isya 23 rakaat full, ya, sampai selesai. Kemudian nanti malam harinya itu sholat tarawihnya ditambah lagi 18 rakaat, ya, di dini harinya. Jadi ada 2 kali sholat tarawih. Di antara itu orang-orang biasanya pada berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Dan hal yang seperti ini sudah biasa, jadi nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh ada 2 sholat witir dalam satu malam. Jadi boleh melaksanakan sholat sunnah lagi. Di malam hari setelah melakukan sholat tarawih sampai witir di ba'da isya gitu ya. Jadi boleh seperti itu. Intinya adalah bagaimana kemudian kita memaksimalkan malam itu dengan segala bentuk amal-amal kebaikan gitu. Jadi boleh Pak Suharwanto ya. Jadi melakukan sholat tarawih sampai witir habis isya, kemudian nanti malam tinggal disambung dengan sholat malam. Berapa rakaat maksimal? Nggak ada maksimalnya. Ada yang melakukan maksimal 23 rakaat. Ada yang melakukan penduduk Madinah itu sampai 39 rakaat. Ada yang sampai 41 rakaat, bahkan lebih. Silahkan. Intinya semampu kita, sampai capek ya, sampai betul-betul kita melaksanakan itu full sepanjang malam. Bahkan kalau para sahabat mengatakan kami tidak selesai melakukan sholat sunnah melainkan di ambang waktu fajar. Artinya apa? Menjelang fajar menyingsing, menjelang waktu sholat subuh itu baru selesai sholatnya. Baru kemudian mereka makan sahur untuk puasanya. Nah, jadi ini kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu ya. Monggo untuk pertanyaan berikutnya. Semoga bisa dipahami. Allah alam. Baik Ustadz, karena waktunya sudah terbatas, jadi pertanyaannya cuma satu aja ya Ustadz ya. Oh gitu, ya boleh. Ya baik. Baik selanjutnya. Terima kasih Bapak
Dr. Khairul Fahmi atas materi yang telah disampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan secara virtual yang akan diberikan kepada pemateri acara ngopi pada sore hari ini, kepada Saudara Nada Nabila selaku Ketua Pelaksana, dipersilahkan. Baik, Ustadz. Berikut merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh panitia kepada Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Khairul Fahmi atas materi yang diberikan, luar biasa sekali. Terima kasih juga Ustadz telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara kita di sore hari ini. Semoga ke depannya di acara-acara berikutnya kita bisa bertemu dengan Ustadz kembali. Terima kasih Ustadz. Amin. Sami-sami. Ya, mohon maaf ya kalau ada keterbatasan tadi, kendala. Mohon maaf juga dari panitia apabila ada yang masih salah kata. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Baik, tak terasa kita berada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri, mari kita melakukan foto bersama. Kepada seluruh partisipan diharapkan untuk mengaktifkan videonya. Saya serahkan kepada panitia. Izin masuk, perkenalkan nama saya Diva, saya sebagai panitia akan mengambil foto bersama yang akan dilakukan 3 kali. Bisa dimulai dari halaman pertama. Bagi yang belum menyalakan video, dimohon untuk menyalakan. Terima kasih. Baik, dimulai. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. Mohon bagi yang belum menyalakan, mohon menyalakan video ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Saya mau mengingatkan kepada partisipan untuk mengisi kuesioner perihal saran yang telah dikirimkan melalui kolom chat. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, tamu undangan, serta pemateri yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Marilah kita tutup acara ngopi pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Rosepa Rahmawati Maha, pamit undur diri. Stay safe dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih ya teman-teman ya. Izin pamit ya. Jazakallah khair kasir. Terima kasih Ustadz dan para tamu undangan yang telah menghadiri.